بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا۔ الحمدللہ اچھے سے آپ میمورائز کر رہے ہوں گے اور آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ جب تک اللہ رب العزت کے لیے سارے کاموں کو نہیں کیا جائے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہوتا نا، تو آنے سے پہلے ضرور اپنی نیتوں کا جائزہ لیا کیجیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی بک کی طرف چلتے ہیں جو کہ جنت کی کنجیاں ہیں۔ الحمدللہ ایسے اعمال ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے، اور ہم اس میں سے کافی سارے عمل کو دیکھ چکے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے، اللہم آمین۔ آج ہم جو انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے انشاءاللہ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانا نا، یہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانا، اور اس کے بارے میں جسے کہا جائے روایت آتی ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں مسجد کی طرف بہت زیادہ چل کر جانے والا، دیکھیے اس میں نا شد آ رہی ہے تو بہت زیادہ مسجد مشائینہ، مشا کہتے ہیں نا، یعنی مشی یمشا جسے کہا جائے مشیا یمشا ای سے، یمشا یا ای سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے مشا بہت زیادہ چل کر جانا نا، تو کہا جا رہا ہے بشر المشائینہ، اندھیروں میں مسجد کی طرف بہت زیادہ چل کر جانے والے، بن نوری یعنی اندھیرے میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے بن نوری مانند کس کے ہیں؟ بن نور تام یوم القیامہ، تو وہ اس طرح سے ہیں کہ روز قیامت مکمل نور کی بشارت ان کو دے دو۔ تو آپ سوچیے کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں اسی طرح کی آیت آتی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کیا ہے؟ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں
कहीं दौड़ रहा होगा। दरअसल ये वो वक़्त होगा जब लोग पुल सिरात पार करेंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला क्या करेंगे, अहले ईमान को उनके ईमान और नेक अमाल, मसलन जैसे मुशक्क़त के बावजूद मसाजिद में पहुँचना, स्पेशली मर्दों के लिए ना कि मस्जिद में नमाज़, और जैसे कहा जाए औरतों के लिए तो आपको पता है ना कि पसंदीदा नमाज़ घर में ना, घर के भी अंदरूनी सहन के अंदर ना, तो सहन के अंदर, तो कहने का मकसद है जैसे मर्द हज़रात अक्सर होता है ना मस्जिद जाते हैं, लेकिन कभी-कभी फजर की नमाज़ों में होता है कि नींद का सम टाइम गलबा होता है, वो घर में अदा कर लेते हैं, मस्जिद नहीं जा पाते, बाज़ औक़ात बीमारी होती है। तो ये कहा जा रहा है कि मुशक्क़त के बावजूद मसाजिद में पहुँचने वग़ैरह, इसकी मिसाल दी जा रही है। के बदले में ऐसा नूर अल्लाह ताला अता फरमाएँगे जिसकी रोशनी में वो बआसानी जन्नत का रास्ता तय कर लेंगे। तो कितनी खुशी की, जिसे कहा जाए खबर दी जा रही है कि अंधेरों में मस्जिद की तरफ जाना, बहुत ज़्यादा चलकर जाना कल क़यामत के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नूर का बाइस बन जाएगा, इसकी खुशखबरी दी जा रही है। अल्लाह ताला ये खुशखबरी हमारे मर्दों तक पहुँच जाए ताकि वो कसरत से बहुत ज़्यादा पैदल मस्जिद चलकर जाने वाली बने और इस नूर को लेने वाले बने ना। इसी तरह एक और हदीस हदीस आती है, नेक आदमी का लंबी उम्र पाना और नेक अमल करना। अल्लाह ताला हमें भी अगर उम्र लंबी दे तो नेक अमल के साथ अता कर दे कि हम भी लंबी उम्र के साथ नेक अमल करते जाएं, अल्लाहुम्मा आमीन। हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन शद्दाद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अन्ना नफरन मिन बनी उज़रा सलासतन अतौ नबिया फ़अस्लमू क़ाल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यकफीनिहिम क़ाल तलहतु अना क़ाल फ़कानू इंद तलहत फ़बअस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसन फ़ख़रज अहदुहुम फ़स्तुशहिद क़ाल सुम्मा बअस बअसन फ़ख़रज फ़ीहिम आख़रू फ़तुशहिद क़ाल सुम्मा मात सालिसु अला फ़िराशिही क़ाल तलहतु फ़रअयतु हाउलाइ सलासत अल्लज़ीना कानू इंदी फ़िल जन्नह फ़रअयत अल-मय्यित अला फ़िराशिही अमामहुम लज़ी इस्तुशहिद खैरन यलीहि वरअयतु लज़ी तुशहिद अव्वलहुम आखिरहुम क़ाल फ़दख़लनी मिन ज़ालिका क़ाल अतैतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु ज़ालिका लहु क़ाल फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अनकरत मिन ज़ालिका लैसा अहदुन अफ़दल इंदल्लाहि मिन मुमिनिन युअम्मरु फिल इस्लामी लितस्बीहिही व तकबीरिही व तहलीलिही। बनु अज़रक़ कबीले के 3 शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और क्या हो गए, मुसलमान हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इनकी खुराक की कौन जिम्मेदारी देता है? अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं देता हूँ। चुनांचा वो उनके पास रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जिसमें इन 3 शख्सों में से एक शख्स गया और शहीद हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और लश्कर भेजा जिसमें वो दूसरा शख्स गया और वो भी शहीद हो गया। इसके बाद तीसरा शख्स अपने बिस्तर पर फौत हो गया। रावी का बयान है कि अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने ख्वाब में इन तीनों को जन्नत में देखा और मैंने देखा कि जो अपने बिस्तर पर फौत हुआ था वो सबसे आगे है और जो बाद में शहीद हुआ था वो उसके पीछे है और जो सबसे पहले शहीद हुआ था वो उस दूसरे के पीछे है। इसलिए मेरे दिल में शक गुजरा तो मैंने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत गौर से सुनने की बात है, तुझे इसमें किस चीज का इनकार है? अल्लाह ताला के नजदीक उस मोमिन से कोई अफजल नहीं जिसे इस्लाम में लंबी उम्र अता हुई। अल्लाह अकबर। तो देखिए, जिसको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे दे, इसलिए कि वो उस लंबी उम्र में सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता रहा। अल्लाहु अकबर। और ये जिक्र करना उसको शहीद से पहले लेकर चला गया जन्नत में, क्योंकि वो आखिर में फौत हुआ था अपने बिस्तर पर, लेकिन जन्नत में पहले चला गया क्योंकि उसके अमाल माशाल्लाह साले थे लंबी उम्र के साथ। तो याद रखिए, जितनी ज्यादा अल्लाह ताला लंबी उम्र दे तो अल्लाह ताला से लंबी उम्र के साथ अल्लाह ताला से नेक अमाल की भी तौफीक अदा की। अल्लाह ताला से दुआ मांगीजिए।
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک عمل کی توفیق دے دے، رائچیس ڈیڈ کی توفیق دے دے۔ تو آپ دیکھیے حالانکہ وہ دو جو پہلے شہید ہو گئے، لیکن وہ جسے کہا جائے بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ حالانکہ شہید کا آپ کو پتا ہے کیا کچھ مقام ہے، لیکن اللہ تب سبحانہ و تعالیٰ کسی کو لمبی عمر دے دے، خیر و بھلائی کی، نیکیوں سے بھری ہوئی، اس سے بڑھ کر کوئی بھی جسے گاجا نعمت ہو نہیں سکتی کہ اللہ آپ کو نیکی کی توفیق بھی دے دے اور آپ کو لمبی عمر بھی دے دے عافیت کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بہت بڑے ذکر ہیں، لیکن بات یہ کہ ہم اتنا کیجولی پڑھتے ہیں نا کہ کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ان ذکر کو پڑھتے ہوئے کبھی ایک دفعہ سم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہی میزان میں وزنی نیکیاں بن جائیں گی اور اللہ کے راستے میں انشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے، تو انسان ہو نہیں سکتا کہ شعور کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے لیسن کی طرف۔ آج ہماری الحمدللہ سورۃ الکہف آیت نمبر انشاءاللہ آیت نمبر 3، 4 اور 5 کو دیکھیں گے۔ میں نے دیکھا کہ سورۃ الکہف کے اندر جو 2 ہے، 3 اور 4 بہت چھوٹی سی تھی، تو سوچا کہ اس کے اندر الحمدللہ 5 کو بھی شامل کر دیں، تو تقریباً یہ 2 لائن 2.5 لائن کی آپ کے پاس انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ چلیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی آپ یاد کریں گے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ کبھی یہ سورہ بھولے گی نہیں، یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ کبھی اگر آپ کے ذہن سے خدا نخواستہ نکلتی ہے تو ترجمہ یاد ہوتا ہے نا سٹوری، تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، بار بار ریوائز انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3 کو دیکھیے، ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں کسی نہ رہنے والے ہیں، فی ہی اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وینذرا اور وہ ڈرائے، الذین ان کو جنہوں نے، قالو کہا، اتخذا بنا لی اللہ اللہ تعالیٰ نے، ولدا کوئی اولاد، ماں نہیں، لہم انہیں بھی اس کا، من علم کوئی علم، ولا اور نہ، لی آبائہم ان کے آبا و اجداد کو، کبرت بہت بری ہے، بہت سوری کبورہ کہتے ہیں بڑی ہے، بہت بڑی ہے، کلیمتن بات، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان نہیں، یقولون وہ کہتے، الا مگر، کذیبا جھوٹ۔ چلیے سب ریڈی ہیں؟ جتنے لوگ ہیں سب نے مصحف کھول لیا ہے؟ تو انشاءاللہ انہی آیات کی ریسیٹیشن اور پھر اس کی تجوید اور پھر انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تفسیر، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آیت اچھے سے آپ کے دل میں گھر کر جائے اور آپ کے عمل کا حصہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو سب ریڈی ہیں؟ ٹائپ کیجئے، سب نے انشاءاللہ مصحف کھول لیا، سب ریڈی ہیں؟ چلیے جزاک اللہ خیر شبینہ سسٹر، باقی بہنیں بھی کھول رہی ہوں گی، ہے نا؟ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے انہیں آیات کی ریسیٹیشن کرتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 3 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 5 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही आसान सी आयतें, छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी तजवीज़ देख लेते हैं, ताकि इंशाल्लाह आपके लिए जब आप इसको मेमोराइज़ करें तो अच्छे से। माँ किसीना फ़ीही अबदा, माँ आपको टू काउंट पढ़ना है, ठीक है? मद्दुल क़ुबई है, इसको टू काउंट पढ़ेंगे। काफ की कसरा शार्प रखिएगा, सी, सा कसरा या सुकून सी, इसको आपने टू करना है, ठीक है? सी नहीं, कस के, माँ की सीना नहीं है, किसी, अस्सा, अस्सा हंस है, लेकिन उसके अंदर व्हिस्लिंग साउंड नहीं है, ठीक है? माँ किसी न सी, अस्सा, अस्सा, ठीक है? ये एयर आ रही है, लेकिन ये कि इसके अंदर जिसे कहा जाए व्हिस्लिंग साउंड नहीं है। तो सी को आपने कितना काउंट पढ़ना है? टू काउंट पढ़ना है, ठीक है? सा कसरा सी, सा कसरा या सुकून सी, 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 टू मेक श्योर आपने इसका केयरफुल होना है। माँ किसी न, ठीक है? नून को एक काउंट या मध्य हो गई। फी, फी अगेन आपकी देखिए, फा कसरा या सुकून, फी, 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 तो मेक श्योर आपने इसको टू काउंट पढ़ना है। फी ही, फी ही, ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि ये या मदिया है, या आपको पता है जो नेचुरल मद है, जिसे कहा जाए वो तीन है ना, अलिफ मदिया, या मदिया, या वाव मदिया। वाव साकिना से पहले दम्मा, या साकिना से पहले कसरा, और जिसे कहा जाए अलिफ से पहले फतहा इंशाल्लाह। तो ये आपकी टू टू काउंट स्ट्रेच होते हैं, नॉट मोर देन टू, नॉट लेस देन टू। अबदा इंशाल्लाह इसको टू काउंट करके रोकिएगा, ये मद्दुल इवद है, ठीक है? अबदन अमूमन आपने देखा है जो अरबिक राइटिंग रूल्स हैं, उसमें आप देखते हैं कि जब भी फतहा की तनवीन आती है, इवन आप कायदा उठा के देखिए, फतहा की तनवीन के बाद अलिफ लिखा होता है, ठीक है? दिस इज द अरबिक राइटिंग रूल, ठीक है? ये लिखा ही जाता है उसको। लेकिन अगर आप फतहा के अलावा कसरा की या बम्मा की तनवीन को देखेंगे तो उसके आगे अलिफ लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है? तो वाई, दिस इज द अरबिक राइटिंग रूल्स, ठीक है? ये नंबर वन। नंबर टू, अब ये जिसको रोकेंगे ना, तो आप अबद करके नहीं रोकेंगे, अब आप जज्म नहीं देंगे। अगर यहाँ पे अबदिन होता तो आप अबद करके रोकते, या अबदुन होता तो आप अबद करके रोकते, लेकिन जब फतहा की तनवीन आती है तो फिर आप इसको अलिफ मदिया की तरह रोकते हैं, यानी इसकी जो फतहतैन का एक फतहा रिप्लेस हो जाएगा, और फिर इसको दाल अलिफ, दाल फतह अलिफ सुकून दा, थ्रू काउंट करके रोक देंगे। अबदा, ठीक है? अबदा। तो कहने का मकसद है कि ये सिर्फ विद ओनली विद फतह तनवीन के साथ, नॉट विद कसरा, नॉट विद दम्मा तनवीन, इन दोनों में से किसी के साथ नहीं होगा। उस वक्त जब होगा तो उसको जज्म देके या सुकून देके उसको रोका जाता है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मद है, मद्दुल इवद कहलाती है। आगे देखिए, वयुनज़िरुल्लज़ीना, नून पे अगर आपके पास साकिन है ना, नून साकिन के पास ज़ाइल आ रहा है, अज़्ज़ा, ठीक है? तो आपको इख्फा करना है, लेकिन आपने लाइट नून साकिन तनवीन के फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे कहा जाए इज़हार हलक़ी, इदगाम, इसी तरह आपने इक़लाब, और इसी तरह आपने इख्फा देखा है, ठीक है? इदगाम के 6 लेटर है ना, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इसी तरह आप देखिए, इज़हार हलक़ी के भी 6 लेटर्स हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गौन, ख़ा, ठीक है? इसी तरह इक़लाब का ओनली 1 लेटर्स है, बा। तो टोटल जो हुरूफुल हिजा या हुरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स इन अरबिक, तो 28 या 29 है, तो 14 तो आप निकाल दीजिए ना, ये 6 और 6, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको निकाल देंगे 13 को। तो ये बेसिकली जो है आपके इख्फा के, या जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स बच जाएंगे वो आपके इख्फा के लेटर्स हैं। तो जाल इख्फा का लेटर है। नून साकिन के बाद देखिए ये जाल आ रहा है, वयुनज़िरुल्लज़ीना, ठीक है? इख्फा लाइट रखिएगा, हैवी नहीं कीजिएगा। बहुत ज्यादा आपने नाक से आवाज लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जाल के मखरज के क्लोज अपनी जबान रखेंगे तो इंशाल्लाह हैवीनेस क्रिएट नहीं होगी। वयुनज़िरुल्लज़ीना, ज़ी आपको, ये आपका अलिफ मत दिया है, सॉरी या मत दिया है, इसको आपने स्ट्रेच करना है। कौलू, अब यहाँ पे देखिए कौल, यहाँ पे आपका अलिफ मत दिया है, कौफ था, कौफ था, अलिफ सुकून, कौ, कौ, पूरा फुल ऑफ माउथ के साथ हैवी करना है, ठीक है? कौलु तखज़ा, ठीक है? लाम को आप हिट कर रहे हैं और फील होना चाहिए, लुत्तखज़ल्लाहु, ठीक है इंशाल्लाह। यानी इसके, या आपने इसको जिसे कहा जाए ता के साथ हिट करके दोबारा ता को पढ़ना है इंशाल्लाह। ता, खौ, खौ आपका हैवी रहेगा, क्योंकि ये भी जिसे कहा जाए हुरूफ मुस्तआलिया है, यानी इस्तिआला के लेटर्स हैं। खौ को हैवी कीजिएगा। ज़ल्लाहु, लाम जलाला हैवी, जब भी वर्ड अल्लाह की लाम से पहले फतहा या दम्मा आ जाए, उसको हमेशा लाम जलाला को हैवी पढ़ा जाता है, ठीक है?
इत्तखज़ अल्लाहु आदमहु इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए फिर वलदा, ठीक है, वलदा। अब सेम वही है जैसे मैंने अभी आपको अबदा बताया, ये मद्दुल इवद है। मा लहुम, अच्छा अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे वलदम, ठीक है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको रोक दें, क्योंकि ये जो सर्कल का साइन है कि आयत का साइन है कि आयत यहाँ पे स्टॉप हो रही है, कंटिन्यू। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कंटिन्यू करें तो फिर आप इसमें इदगाम करेंगे वलदम मा लहुम। तो अब आप देखिए माँ आपका अलिफ मत दिया, अब इसको 2 काउंट स्ट्रेच कर रहे हैं, लहुम, ठीक है, हा की दम्मा वाज़े करते हुए मीम पे आपने क्या करना है, लहुम बिही। मीम साकिन के बाद बा है, मीम साकिन जो कि आपको पता है उसके कितने रूल्स आपने पढ़े थे, आपको याद है ना, 3 रूल पढ़े थे ना। एक आपने इजहार मीम शफवी पढ़ा था, एक आपने इदगाम मीम शफवी पढ़ा था, और एक आपने जिसे कहा जाए इख्फा मीम शफवी पढ़ा था, ठीक है। तो मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए, ठीक है, तो वो होता है इख्फा मीम शफावी, ठीक है। और अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाता है तो ये होता है इदगाम मीम शफावी। और अगर मीम साकिन के बाद रेस्ट ऑफ द लेटर्स आ जाते हैं तो वो इजहार मीम शफावी, ठीक है। तो मालहुम बिही, ठीक है, तो आपने इख्फा करना है, थोड़ी सी आवाज को छुपाना है, नॉट लहुम, पूरा लहुम, यानी आवाज को हल्की सी हाइड करके फिर बा पे जाना है, बी ही आपने आपको 2 काउंट स्ट्रेच करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम इस पास ये नंबर 1 ये कि ये जो ही ज़मीर है ये प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का है। और फिर आप देखते हैं कि इसके बाद वाले वर्ड में कोई हमजा नहीं है, और इससे पहले वाला लेटर हरकत वाला है, यानी वो वॉवल साइन मौजूद है। तब आप कहेंगे कि ये मद्दुल सिलतुल सुगरा है। मैं इसको 2 काउंट स्ट्रेच करूंगी, बी ही पूरा 2 काउंट करके फिर आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे। मिन इल्मिन, ठीक है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है। अभी आपने पहला जो रूल पढ़ा था इजहार हलकी, हमजा हा आइन हा गौन खा। तो जब भी नून साकिन के बाद आइन आता है तो आपने इजहार करना, किस चीज को इजहार करना है, नून साकिन या तनवीन की आवाज को जाहिर करना है, ठीक है। तो आप इसको आवाज को छुपाएंगी नहीं, ना ही इसको होल्ड करेंगी, मीन नहीं, नॉट मीन, ऐसे भी नहीं। तो आप कैसे जाहिर करेंगे, साकिन को वाजे करते हुए आप आइन को पढ़ेंगे, मिन इल्मिन, ठीक है, इंशाल्लाह मिन पूरा साउंड कंप्लीट करके फौरन आपने आइन पर आना है। अच्छा, तनवीन के बाद अगेन देखिए वाव आ रहा है ना। अब आपको पता है कि यरमलून के लेटर्स है या रा मीम लाम वाव नून, ठीक है। तो जब भी याद रखिए नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून आ जाए तो ये क्या होता है, तनवीन की आवाज नेक्स्ट लेटर में मर्ज होगी। लेकिन चूंकि ये कंप्लीट मर्जिंग नहीं, आपको स्टिल नून साकिन की आवाज सुनाई दे रही, तो आप कहेंगे कि ये नाकिस इदगाम है, इनकम्प्लीट इदगाम में, बट विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, ठीक है, अकमल गुन्ना के साथ। इल्मी वला लिआबाइहिम, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने वाज़ेह करना है कि आपने गुन्ना के साथ ला अलिफ मद दिया, ली आ को आपने कितना काउंट करना है, स्ट्रेच करना है, इसको 2 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है। असल में ये था आ बाइहिम, लेकिन आपको पता है ये मद्दुल बदल है, तो ये हमजा जो है क्योंकि फतह की दोस्ती किसे जिसे कहा जाए हाँ, अलिफ के साथ है, तो जो हमजा सुकून वाला है वो अलिफ से रिप्लेस हो गया, ली आबाइहिम। अब देखिए आबा, आबा के अंदर देखिए, आबा के अंदर हमजा उसी वर्ड का हिस्सा है, और आप मद का साइन भी देख रहे हैं कि मद का साइन भी मौजूद है और हमजा उसी वर्ड में मौजूद है, ठीक है। तो अब आप इसको कितना स्ट्रेच करेंगे, 4 to 5 काउंट। और कौन सी मद है, चूंकि आपको मैंने बताया था कुछ है नेचुरल मद, जैसे अलिफ मत दिया, वाव मत दिया, या मत दिया। कंडीशन क्या है, अलिफ से पहले फतह, वाव साकिना से पहले जिसे कहा जाए दम्मा, या साकिना से पहले कसरा, ठीक है। तो ये नेचुरल मद है, इनको 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2। लेकिन अगर आप इसको देखिए आगे, ली आबा, अब आप देख रहे हैं कि जो मद्दुल फरई है, ब्रांचेस ऑफ मद है, उसकी कोई ना कोई रीजन सबब होता है बनने का। वन ऑफ द रीजन होता है हमजा। हमजा या तो उस वर्ड का हिस्सा होता है या नेक्स्ट वर्ड में आता है। अगर उस वर्ड के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, क्योंकि जुड़ी हुई है, मुत्तसिल का मतलब वसल, जुड़ी हुई, अटैच है। हमजा इस वर्ड के साथ अटैच है तो ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है। अब इसको 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रोक भी सकते हैं और चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ली
कबूरत, ठीक है। और चाहें तो रोक के कबूर यहाँ पे सांस तोड़ दें और फिर आगे से कंटिन्यू कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप हिम पे नाकस वरना करेंगे कबूरत, ठीक है। रॉ को हैवी करते हुए तो पे आपने श्रद्धा और हम दोनों को वाजे करना है कलीमतन तखरुजु। अब देखिए तनवीन के बाद ता आ रहा है, इख्फा करना है आपने, लाइट करना है, तख खा को हैवी करना है, आवाज चलती रहेगी तखरुजु, रॉ को हैवी, जू जीम को वाज़ी कीजिएगा, जू नहीं आना चाहिए, एयर नहीं आनी चाहिए, रुजु जू। जब आप अपना जो मिडल ऑफ पार्ट ऑफ द टंग है ना, दरमियाना हिस्सा जबान का ऊपर के हार्ड पैलेट से लगाते हैं ना, जो आपके सख्त हिस्सा है तालू का ना, तो उसका वो हिस्सा लगाएं जो आपके मुंह के करीब है, जू, नॉट द जू जू, ऐसी आवाज नहीं, तखरुजु, ठीक है। अब आपको एयर फील नहीं होगी। मिन अफवाहिहिम, नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है, ठीक है। जब नून साकिन के बाद हमजा है तो आपको पता है इजहार हलकी है ना, तो आपने नून की आवाज को वाज़ी करना है। अफवाहिहिम, वा को आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है। हिम आपने नाक़िस गुन्ना, आप चाहें तो यहाँ पे रोक भी सकते हैं, चाहें तो कंटिन्यू कर लें। अफवाहिहिम यक़ूलून, ठीक है। अब नून साकिन के बाद अगेन देखिए या आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, यरमलून के लेटर्स है ना, तो नून साकिन की आवाज या के अंदर मर्ज हो रही है, बट स्टिल कंप्लीट मर्जिंग नहीं, आपको स्टिल नून साकिन की आवाज सुनाई दे रही है, तो ये इनकम्प्लीट इदगाम है, लेकिन विद गुन्ना के साथ, ठीक है। आपने इसमें गुन्ना भी करना है। यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ठीक है इंशाल्लाह। कूलू, अब आप इसको सर्कल कीजिए, यहाँ पे गलती हो सकती है, दोनों साथ साथ मदिया आ रही है, कू भी टू, लू भी टू, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्ला ये अलिफ मदिया 2 काउंट आपको स्ट्रेच करना है, कज़ीबा बा को भी आपने 2 काउंट स्ट्रेच करके रोक देना है, मद्दुल अवद। चलिए जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। इंशाल्लाह इन्हीं आयात को थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत आयात है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला कह रहे हैं माँ किसी न फीही अबदा, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। जन्नत जिसे कभी नहीं फना होना, ना उसे कभी जवाल आना है, इसमें वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे जो नेक अमल करेंगे। और ये अजर, जो अजर है हसना, इतना खूबसूरत अजर, अजर जब वो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हमेशा उसकी नेमतों में इजाफा होता जाएगा। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो नेमतों में हो जाएगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, और ना ही उसके कपड़े पुराने होंगे, और ना ही उसकी जवानी खत्म होगी। सुभान अल्लाह, हमेशा की राहत, हमेशा की जेब व जीनत, हमेशा की जवानी, अल्लाह अकबर। दुनिया में तो देखिए कभी आपका बचपन है, कभी बुढ़ापा, और फिर कभी जवानी, ओहो अल्लाह, हर स्टेज में मुख्तलिफ तरह के टेस्ट है ना, मुख्तलिफ तरह की आपकी ख्वाहिशात हैं। बचपन में एक अजीब सा इंसान का शौक होता है, खेल तमाशे, फन। जवानी होती है तो कहते हैं जवानी तो बड़ी दीवानी, और जो वो इंसान गलतियां करता है उसमें, और फिर जब इंसान को शऊर आता है, जब इंसान 40 क्रॉस करता है, उसको शऊर आता है, फिर उसको एहसास होता है इस बात का कि क्या कुछ उसने वक्त जाया कर दिया ना। और फिर हमेशा जब अल्लाह ताला उसको बुढ़ापे की दहलीज पे डालते हैं, तो फिर और रिग्रेट होता है कि जो आदतें आप जवानी में अगर इख्तियार कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तौफीक देते हैं कि आप उन आदत को कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह अपने लास्ट स्टेज पे, मुराद है कि बुढ़ापे तक ना। तो कहने का मकसद है जन्नत में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कपड़े पुराने नहीं होंगे, या तो पुराने कपड़े होते हैं तो फिर वो नजरों से सम टाइम उतर जाते हैं, है ना, लेकिन वहाँ के कपड़े इतने खूबसूरत होंगे कि कभी पुराने नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता कि क्या कुछ वहाँ की रौनकें हैं। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु और सीदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आवाज देने वाला आवाज देगा, ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए ये बात मुकर्रर हो चुकी है कि तुम सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, और तुम जवान रहोगे, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम आराम में रहोगे, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का यही फरमान है कि आवाज आएगी, ये जन्नत है, ये जन्नत है, तुम अपने नेक अमाल के बदले में इस जन्नत के वारिस हुए। अल्लाह अकबर। माँ किसी नफी ही अबदा, हमेशा रहने वाले। अल्लाह अकबर। यानी
کون ہے جو جنت کا سودا کرے نا؟ اتنا کچھ وہاں ملنے والا ہے کہ ہمیشہ کی صحت، دنیا میں تو کتنی دفعہ آپ کو بیماری سے دوچار ہونا پڑتا ہے نا، یعنی ایک چیز سے اٹھتے ہی نہیں کہ دوسری بیماری آپ کو گھیر لیتی ہے. ابھی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو کبھی پیٹ میں درد ہے تو کبھی سر میں درد ہے تو کبھی بال گر رہے ہیں تو کبھی موڈ خراب ہو رہا ہے تو کبھی ذہن کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے نا. تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ جانے کی دیر ہے. تم زندہ رہو گے، موت بھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں موت آئے گی، بس ہمیشہ کی زندگی، فار ایور، ایٹرنیٹی، ہمیشہ کی لائف، ہمیشہ کی جوانی، کوئی بڑھاپا نہیں، کچھ نہیں، ہمیشہ کی آرام، کوئی تکلیف نہیں. بس جو ٹیسٹ ہے وہ دنیا میں ہے، جو تکلیف آنی ہے دنیا میں آنی ہے. اب اس تکلیف کے موقع پر ہمیں اور آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی وسعت سے زیادہ نہیں آزمائے گا. جتنا آپ میں برداشت ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو ٹیسٹ لے گا. تو وہی بات ہے، اور ہر انسان کا ٹیسٹ اس کے ایمان کے مطابق ہے. جتنا ایمان اسٹرانگ ہے ٹیسٹ بھی اسٹرانگ ہے، جتنا ایمان ہلکا ہے ٹیسٹ بھی ہلکا ہے. تو ظاہر بات ہے جس کا ہلکا ٹیسٹ ہے، جس کا ٹائٹ ٹیسٹ ہے، تو دونوں تو برابر نہیں ہوں گے نا. ہر ایک کے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر ایک کا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے اس جنت کے وارث ہوئے. یاد رکھیے ہم میں سے کوئی اللہ مطلب اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا. ہاں اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو ڈھانپ لیں، اللہ کی رحمت سے جائیں گے. لیکن نیک اعمال ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جنت کا کون سا درجہ، جنت کی کون سی لیول آپ کو ملنے والا ہے. آپ کو جنت الفردوس ملے گا جو کہ ملنے والا ہے، جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، بالکل اللہ کے عرش کے ساتھ ہی ہے نیچے. تو کہنے کا مقصد ہے مختلف درجے ہیں جنت کے اندر نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے کوئی اولاد بنائی لی. اللہ اکبر. یہود و نصارہ اور مشرکوں کو ڈراؤ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے. یاد رکھیے تین طرح کے لوگ تھے نا. ایک مشرک تھے جو کہتے تھے اللہ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرا گروپ کون تھا؟ یہود تھا جو کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں انسان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا سہارا بنا لے، اور اس کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی، اور سب سے بری صورت یا کے لیے بڑی صورت کے لیے اللہ کے ساتھ اولاد بنانا ہے. تو یاد رکھیے مشرک کسی علم یا یقین کی بنا پر اللہ کی اولاد نہیں بناتے، بلکہ محض گمان اور خواہشات نفس کی بنا پر اس طرح سے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. کلمت تخرج من افواہہم کبرت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، اب وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. اللہ اکبر. انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کے اقوال علم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ گمان اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہیں. اور یہ ان کے آباء و اجداد علم کے بغیر، دلیل کے بغیر محض جھوٹ اور اللہ تعالیٰ پر پردازیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے. یہ مشرکوں کی جانب سے بہت بڑا الزام ہے، اور اس سے بڑھ کر کے بری بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، جو اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے. سورۃ الانعام آیت نمبر 21. اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنا دراصل اس کی ذات میں نقص اور اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک کرنا ہے. اللہ کی ذات تو ہر نقص سے پاک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو جب تک میں اور آپ جانیں گے نہیں، اس کی ربوبیت کو جانیں گے نہیں، کیسے میں اور آپ اس الہ کی عبادت کر سکتے ہیں نا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، وہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان کے منہ سے نکلنے والی بات سراسر جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کو پر فرماتے ہیں، آئی تھنک سورہ مریم میں آتا ہے
آیت نمبر 88 سے 95 میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا مَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اور رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرد فرد اکیلے اکیلے سب اس کے پاس آنے والے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، اس جھوٹ میں سچ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرو۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بتدریج کیسے بتا دیا گیا کہ سب سے جسے کہا جائے جو باطل کرنے والی چیز کیا ہے، یعنی اسٹیج بائی اسٹیج بتائے سب سے برا کام اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ بنانا، پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے مار ڈالنا کہ وہ کیسے کھائیں گے۔ کتنا عام ہے ابارشن، کتنا عام ہے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ریا کیا ہے، دکھاوا کیا ہے، شو آف کیا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر وہ کام نہ کریں۔ اگر اللہ کی خاطر کام کریں گے نا تو آپ کبھی بھی اس کام سے اکتائیں گے نہیں، کیونکہ آپ اللہ سے جزا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرتے کہ لوگ آئیں گے تو آپ پڑھائیں گے، لوگ نہیں آئیں گے تو پھر آپ پڑھانا چھوڑ دیں گے۔ نہیں، آپ نے جس ہستی کے لیے پڑھانا ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کس کے لیے آئے ہیں نا۔ تو بات وہی ہے کہ کہنے کا مقصد ہے، کہنے کا تو ہم شک نہیں کرتے، لیکن کتنی زندگی میں ہماری چیزیں ہیں جو شک کے زمرے میں سے آ جاتی ہیں، جو کہ خفی طرح کا شک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ تو لٹرلی آپ کو پتہ ہے کہ مزاروں میں، درگاہوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، پیروں کے پاس، ان کے پاس جا کے اپنی حاجتیں، اپنی بات کو رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے میں اور ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے نا کہ میرے وسیلے کے ذریعے سے اس طرح سے دعا کرنا، پھر جا کے تانی کتنی نیازیں دینا، پھر یہ کرنا وہ کرنا، پھر جا کے کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو واضح کہتے ہیں قرآن مجید میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیں فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو وہ کیا کریں، میری بات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد پا جائیں، ہدایت پا جائیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کون سے گناہ جو
سب سے بڑے، اور پھر یہ کہ پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔ تو اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایک محض جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے، صدق کے منافی ہے، اس کے اگینسٹ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سچی بات کہنے والا بنا۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جھوٹی حدیث، ہر بندہ تو نہیں کہیں گے، کتنے لوگ ہیں کہ جو پڑھے دیکھے بغیر بس ایک اللہ تعالیٰ کل ہی میں بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی کہ سوشل میڈیا نے مائنڈ کو کرپٹ کر دیا ہے۔ لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا جسے کہا جائے ختم ہو گئی۔ ایک پہلے ہوتا تھا نا سسٹر کہ آپ کو لوگوں کا احساس ہوتا تھا، آپ لوگوں کی ضرورتوں سے کھیلتے نہیں تھے، آپ کے اندر خیر خواہی تھی، دین و نصیحہ، آپ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ تھے، آپ اتنے سیلفش نہیں تھے، آپ مال کے بدلے سودا نہیں کرتے تھے، آپ دوسروں سے حسد نہیں اتنا ہوتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے اس سوشل میڈیا نے جہاں اس کے بہت منیمم فائدے ہیں، میں تو کہتی ہوں نقصان اتنا ہے کہ آپ کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتے کٹے ہوئے ہیں، آپ کا مائنڈ کرپٹ ہوا ہوا ہے، آپ فوکس نہیں ہے، آپ تھوڑا بھی پڑھتے ہیں تو آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے، آپ کے ذہن میں کچھ آپ کو رہتا ہی نہیں، کچھ اس کے اندر اسٹور نہیں ہوتا۔ اور وجہ کیا ہے کہ مسلسل ہاتھوں میں موبائل ہے، مسلسل ہاتھوں میں میسیجز ہیں، بعض اوقات دینی کلاسز ہوتی ہیں، یقین کریے جو میں کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ دین کو پروموٹ کرنے والے اتنے میسیجز کلاس کیوں کرتے ہیں۔ اب ایک ٹائم رکھیے، لوگوں کی اپنی زندگی ہے، ان کی فیملی ہے، ان کی گھر ہے، ان کی کلاسز ہیں، اگر وہ سارا وقت موبائل پہ بیٹھیں گے، اور ظاہر بات ہے انسان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے مسلسل ایک چیز پر آپ کی نظر پڑتے رہے، آپ ایک کے بعد ایک لسٹ، آپ ایک ٹائم رکھیے کہ مجھے بس اس وقت جیسے کہا جائے اگر آپ کوئی گروپ اون کرتے ہیں تو مجھے بس اس ٹائم پہ پوسٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ میں پورے اب آپ کے پوسٹ کرنے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اور بعض اوقات دین کے نام پہ ہم نے اتنے گروپ بنائے ہوتے ہیں، پوسٹنگ پہ پوسٹنگ، پوسٹنگ پہ پوسٹنگ، پوسٹنگ پہ پوسٹنگ، اور جو بیچارے بے دین ہیں وہ تو آئے مطلب بیچارے جن کو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے وہ تو مسلسل ہی ادھر سے ادھر پوسٹ کرتے ہیں بلا وجہ کے میسج، صبح بخیر، پتہ ہی نہیں اب کون، اب آپ اب جب دعا پڑھ کے اٹھ ہی رہے تو اتنے میسیجز ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اور ایسے میسج جو کہ کسی کو اتنا مطلب اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، مراد ہے کہ فائدہ نہیں دے گا، بس آپ سب کے لیے ویسے ہی آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آپ سب دعائیں بھول جاتے ہیں، آپ کو تو یاد ہی نہیں رہتی جب آپ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں یہ گیجٹ آتا ہے اور آپ اس کے بعد جو حال کرتے ہیں۔ تو میں تو کہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کم سے کم ہم اس کو استعمال کر، اگر ہم کسی گروپ کو چلاتے بھی ہیں تو منیمم اس کے اندر میسج ڈالیں تاکہ کوئی دوسرا ہماری حرکتوں سے ایک دم سے اوفینڈ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت کے ساتھ دین کے گروپ چلانے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اور انشاءاللہ ہم الحمد جی جمعہ مبارک بھی آپ سے ہی کہہ رہی ہیں، جمعہ مبارک کا بھی میسج آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، اب عادت ہر وقت وہ بات ہے جو پڑھنے پڑھانے والے میسج اب نہ بھی آئے تو آپ کو دیکھنا، اور آپ کا ٹائم سیکنڈ سیکنڈ کرتے وہ گھنٹے آپ کے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ گئے، اور آپ کے جو کرنے کا کام ہے پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ حکمت عطا کرتے کہ جس کے ساتھ میں اور آپ بہترین ساحل عمل نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی گرامر کی سیشن کی طرف۔ آئی نو کہ مجھے لگتا ہے آپ بہنوں کو گرامر بڑی مشکل لگتی ہے، کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، لیکن کوئی بات نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا سننا آپ کے اندر شوق کو ڈیولپ کرے گا، کیونکہ ہم اس کا ایک بڑا پورشن کر چکے ہیں اسما کا۔ اب ہم افعال کو پڑھ رہے ہیں، اور افعال کے اندر سے ہم نے ابواب کو دیکھا تھا، ثلاثی مجرد کے ابواب کو۔ جو میں نے اسما نہیں بھی پڑھی ہے وہ اس کو لے لیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے نا، میرے خیال سے 20 منٹ 25 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اگر آپ پیچھے سے جا کے سنیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا۔ دیکھیے آپ وقت تو دے رہے ہیں نا، اب اس وقت کے دوران آپ اپنے فون پہ بھی بیٹھ جائیں، ادھر سے کان میں سن رہے ہیں تو پھر اتنا فائدہ نہیں دے گا سسٹر۔ یہ 15 20 25 منٹ کی کلاس آپ کو اس وقت فائدہ دے گی جب آپ فوکس ہو کے انشاءاللہ بات کو سن لیں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، آپ کو بہت مطلب ہیلپ ہوگی ٹرانسلیشن کے اندر، چیزوں کے اندر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو مطلب عربی جو زبان ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا اس کا لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ غلطیاں کم کریں گے، آپ مزید اس کی فہم کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔
تو سلاسی مجرد کو ہم دیکھ چکے تھے. سلاسی کا مطلب تین، مجرد کا مطلب اونلی، یعنی ایسا ورب جس میں پہلا جو صیغہ ہوتا ہے جس کو واحد مذکر کا غائب کہتے ہیں، جیسے جلسہ پہلا صیغہ ہے، کتبہ پہلا صیغہ ہے نا، قعدہ پہلا صیغہ ہے، نصرہ پہلا صیغہ ہے، سمع پہلا صیغہ ہے. تو اس کے اندر اس کے صیغے میں تین لیٹرز ہوں، ٹھیک ہے. جیسے جلسہ تین ہے، فتح تین ہے، ضربہ تین ہے، کتبہ تین ہے، قتل تین ہے، ذہبہ تین ہے نا، عبدہ تین ہے. تو یہ تین لیٹرز والا جو ورب ہوتا ہے یہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. اس کے 6 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، 6 ابواب ہیں. اور وہ کون کون سے میں ڈیٹیل میں 2 دفعہ بتا چکی. آج میں صرف ابواب کے نام لوں گی. باب فتح، باب ضربہ، باب نصرہ، باب سمع، باب حسبہ اور باب کرمہ. یا آپ اس کو باب فتح، باب ضرب، باب نصر، باب سمع، باب حسب، باب کرم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو باب فتح یہ ضربہ، نصرہ، سمع، حسبہ، کرمہ یہ کیسے بنا، یہ آپ پہلی کلاس میں 2 دفعہ میں دیکھ چکے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ ماضی معروف کے 3 صیغے ہیں، ٹھیک ہے. فعلا، 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 آئین کلمے کی حرکت کے حساب سے فعلا، 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 ٹھیک ہے. اور ماضی جو ہم، یہ تو ماضی معروف کے 3 اوزان ہیں، لیکن مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں. یا فعلو آئین پہ فتح، یا فعلو آئین کے نیچے کسرہ، یا فعلو آئین کے اوپر ضمہ، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ جب ہم ماضی معروف کو دیکھتے ہیں فعلا، اس سے جب ہم مضارع معروف بناتے ہیں تو تینوں صیغے بنتے ہیں. فعلا سے یفعلو بھی بنتا ہے، یفعلو بھی بنتا ہے، یفعلو بھی بنتا ہے. لیکن جب ہم ماضی معروف کا دوسرا صیغہ لیتے ہیں فعیلا آئین کے نیچے کسرہ، تو اس سے پھر مضارع کے صرف 2 صیغے بنتے ہیں، یفعلو اور یفعلو، یفعلو نہیں بنتا. اسی طرح ہم جب ماضی معروف کا تیسرا صیغہ لیتے ہیں فعلا، تو اس سے صرف ایک صیغہ بنتا ہے مضارع کا، مضارع معروف کا، اور وہ ہے یفعلو. پھر اسی سے باب بن جاتا ہے فعلا یفعلو، فتح یفتح، فعلا یفعل ضرب یضرب، فعلا یفعل نصر ینصر. اسی طرح فعلا یفعل باب کے بن جاتا ہے سمع یسمع، فعلا یفعل حسب یحسب، فعلا یفعل باب کرم یکرم. پھر ہم نے ان کی کچھ کوالٹیز دیکھی تھی کہ آئین یا لام کلمے پر عام طور پر حروف حلقی آتے ہیں باب فتح کے اندر. باب حسیبہ گنتی کے چند الفاظ ہیں، بہت ہی کم ہے. باب سمع ایسی صفت ہے جو عارضی ہو، فرحہ، حزینہ، ٹھیک ہے. اور باب کرمہ ایسی صفت جو دائمی ہو، حسنہ، شہوعہ، ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ بناتے جا رہے تھے کلاس کے اندر، ٹھیک ہے. یاد آ رہا ہے نا؟ الحمدللہ. اگر نہیں بھی یاد ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ پریکٹس کرتے جائیں انشاءاللہ. بہت لمبی لسٹ مل جاتی ہے انشاءاللہ، تو اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا آ جائیے کائنا لیسا کے بارے میں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے افعال ناقصہ آپ پڑھ چکے ہیں میرے ساتھ نا، جب آپ نے اب وہ پڑھا تھا کانا، سارا، دلہ، باتا، یاد آ رہا ہے نا؟ آپ نے سب پڑھا تھا نا. تو اس میں سے 2 اسپیشل ہیں، وہ ہے کانا اور یکون اور لیسا. کانا اور لیسا کے بارے میں یاد رکھیے، کانا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اگزامپل دی جا رہی ہے کانا زید مریدن، ٹھیک ہے. کانا تھا، زید کیا تھا، مریدن مریض، بیمار، ٹھیک ہے نا. تو زید بیمار تھا یا زید مریض تھا. اب ہم یکون جو ہے کانا ماضی کے لیے ہوگا، تو یکون عموماً مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے دیکھیے یکون الولد ذهب المدرسة غدا، یکون جائے گا یعنی ہوگا، یا اس طرح سے الولد ولد، ذہب مراد ہے جائے، تو جائے گا لڑکا المدرسہ مطلب اسکول کو یا مدرسے کو، غدن کل، تو اس کا مطلب ہے لڑکا کل مدرسہ یا اسکول جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کا ہوگا کا میننگ آ جاتا ہے عموماً، ٹھیک ہے. اچھا جملہ اسمیہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے. الکتاب علی المکتبی، یہ بتا رہے ہیں کتاب میز پر ہے. یاد رکھیے 2-3 باتیں اس میں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی.
काना माजी के लिए, यकूनु अमूमन जिसे कहा था चूंकि फेले मुदारे है ये मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है, और जुमला इसमिया हाल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब हम हाल की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो जुमला जुमला इसमिया का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो काना की जब हम गर्दान बनाते हैं, याद रखिए काना काना ये आपकी इसकी पूरी गर्दान बनती है। ठीक है, इसकी दोनों गर्दान बनेगी, माजी भी मुदारे भी। ठीक है, काना की आप दोनों गर्दान बनाएंगे, माजी भी बनाएंगे और जिसे कहा जाए मुदारे भी बनाएंगे। काना काना, कानू कानत, कानता, कुन्ना कुंता, कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना। अब ये पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप यकूनों की भी पूरी गर्दान बनाते हैं, जिसे कहा जाए यकूनु यकूनानी, इसी तरह बनता है तकूनु तकूनानी, यकुन्ना, इस तरह से पूरी इसकी गर्दान बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि काना जो है, काना की गर्दान माजी और मुदारे दोनों के लिए है। ठीक है, माजी और मुदारे दोनों बनेंगे, जबकि लईसा की जो गर्दान है सिर्फ माजी की होती है। लईसा लईसा, लईसू लईसत, लईसता, लसना लसता, लस्तुमा लस्तुम, लस्ती लस्तुमा, लस्तुन्ना, लस्तु लसना। ठीक है, तो लईसा की गर्दान सिर्फ माजी की बनती है, मुदारे में लईसा की कोई गर्दान नहीं है। लेकिन काना की जो गर्दान है वो माजी भी बनती है काना, और इसका मुदारे यकूनु, इसका मुदारे यकूनु। ठीक है, अब कुछ बातें बता रहे हैं, चम अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको काना और लैसा के बारे में बता रहे हैं। काना और लैसा इसका इस्म होगा और खबर होगी, यानी ये अफाल हैं तो अफाल, ये तो हैं तो वर्ब, लेकिन अफाल नाकिसा वीक वर्ब है। ठीक है, इसीलिए अमूमन ये इस्म से पहले आते हैं, इसम से पहले आएंगे। ठीक है, ये अमूमन इसम से पहले आते हैं। ठीक है, इसका इसम होगा और खबर होगी। जब हम काना के बाद इसम होगा तो हम कहते हैं ये काना का इसम है, ये काना की खबर है, ये लईसा का इसम है, ये लईसा की खबर है। ठीक है, दूसरा फैक्ट, दूसरा जिसे कहा जाए काना प्लस जुमला इसमिया, यानी काना के बाद जो इस जुमला स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, नॉमिनल सेंटेंसेस, जुमला इसमिया होगा। तो काना का फंक्शन ये होता है कि वो जो यानी जो जुमला इसमिया है, याद रखिए जो नॉमिनल सेंटेंसेस है उसके दो पोर्शन है। एक होता है जिसे कहा जाए, एक होता है जिसे कहा जाए मुब्तदा, जिससे जुमले की इब्तिदा होती है, और दूसरी प्रेडिकेट, उसकी खबर, उसकी खबर होती है, यानी जो उसकी खबर दे रही होती है। तो जुमला इस्मिया के दो पोर्शन है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला है जिसे कहा जाए मुब्तदा, जिससे जुमले की इब्तिदा, और दूसरी खबर जो कि जुमला इस्मिया की खबर देता है। तो याद रखिए जो काना या लैसा आएंगे तो आप याद रखिए इनका इफेक्ट किस पर होगा, खबर पर होगा, मुब्तदा पर नहीं होगा, तो खबर मंसूब हो जाएगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खबर जो है वो मंसूब हो जाएगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो खबर मंसूब मायने है कि बजा, यानी कहने का मकसद है यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखिए कि खबर मंसूब हो जाएगी। ठीक है, अब लईसा प्लस जुमला इसमिया में भी देखिए खबर क्या हो जाएगी, खबर जो है वो मंसूब हो जाएगी। अच्छा, जब खबर मंसूब हो जाती है ना जुमला इसमिया से, यानी काना जो है का मीनिंग भी देता है, याद रखिए काना जो है वो है का मीनिंग भी देता है, लेकिन जब खबर मंसूब होगी तो ये था का मीनिंग देगा। ठीक है, इसी तरह लईसा जो है, लईसा पर असर क्या होगा, याद रखिए लईसा से, लईसा के बाद जो इसम आएगा, नॉमिनल सेंटेंसेस आएगा, जुमला इस्मिया आएगा, उसके दो पोर्शन है, पहला मुब्तदा, दूसरा खबर। तो लईसा का इफेक्ट किस पे, खबर पर होगा। खबर जो है क्या हो जाएगी, मंसूब हो जाएगी। मंसूब की टर्म आप पता है, आप जानते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि खबर के बाद बी कभी लग जाता है, तो खबर कभी जो है वो मंसूब हो जाती है, और अगर बी लग जाए तो खबर फिर मजरूर हो जाएगी। ठीक है, अगर बी लग जाए जो कि आपको पता है हुरूफ जारा में से है, तो खबर जो है वो मंसूब भी हो सकती है, प्लस खबर जो है जार मजरूर हो सकती है बाकी वजह से, अगर उसमें जिसे कहा जाए हुरूफ जारा कोई ऐड हो जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात या चौथी बात कह लीजिए, काना और लैसा में इस्म जाहिर की सूरतों में क्या है, पहला और चौथा सीगा इस्तेमाल होगा, और बसूरत दीगर मुतालिका जमीर का सीगा इस्तेमाल होगा। आसान से अल्फाज में मैं कह लूं, जब भी आप करेंगे ना
आप देखिए काना और लैसा, अगर इसका फाइल इसम जाहिर है, ठीक है, इसम जाहिर है, जो भी इसम है वो वाज़े है, ठीक है ना, नाउन आपको पता है जाहिर हो रहा है, तो फिर आप पहला और चौथा सीगा इस्तेमाल करेंगे। पहला सीगा क्या है, दरबा या दरबत, ठीक है, चौथा सीगा क्या है, दरबत, ठीक है, कहने का मकसद है। और अगर पहला और चौथा सीगा के अलावा बाकी सूरत में अकॉर्डिंगली जमीर के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंगली जमीर के मुताबिक होगा, ठीक है, समझ आ गया बात। यानी काना और लैसा में इसम जाहिर की, यानी जब जो इसका फाइल है इसम जाहिर होगा, तो याद रखिए पहला या चौथा सीगा होगा, इनमें से और कोई सीगा नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा है तो अकॉर्डिंगली जमीर के हिसाब से वो मूव ऑन होगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे से काना की खबर देखते हैं, सॉरी काना की गर्दान देख लेते हैं। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। ये बहुत फायदा देगा अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे ना इंशाल्लाह। तो ये आपने इसी तरह लैसा की देखिए, लैसा लैसा लैसू लैसत लैसता लस्ता लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तु लस्ता। आपने इसको खुद से बनानी है। ठीक है, चल थोड़ी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको और वाज़ेह बात समझ जाएगी। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, और यहूदियों ने कहा, ठीक है, क्या कहा, लैसत नहीं है, कौन, नसारा, नसारा अला ऊपर, शैइन किसी चीज के। तो कहने का मकसद है अगर आप देखें वक़ालतिल यहूदु लैसा, जब लैसा आ गया तो देखिए इसकी जो खबर है मैंने कहा था या तो जार मजरूर की शक्ल में होगी या फिर क्या होगी, मंसूब होगी। तो नसारा इसका जिसे कहा जाए लैसा का क्या है, ये लैसा का इसम है, ठीक है, और अला शैइन लैसा की खबर है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए लैसत, अब ये क्या आ रहा है, कौन सा है, लैसा लैसू लैसत। अब यहाँ पे जिसे कहा जाए वर्ब की शक्ल में आ रहा है ना, लैसत लैसता लसना लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्ती लस्ती। तो ये कौन सा सीगा हो गया, लस्ती। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो लस्ती आपका हो जाएगा, आपका हाजिर का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है, लस्ता हाजिर का सीगा मुज़क्कर का, लस्ती यानी वक़ालतिल यहूद, और यहूद ने कहा नहीं हो तुम, नहीं है, नहीं है, लस्ती का मतलब नहीं है तू। नसारा, नसारा इसका फाइल इसम जाहिर हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना जब फाइल इसम जाहिर हो तो हम या तो लैसा पहला सीगा लगाएंगे या फिर चौथा सीगा लगाएंगे, यहाँ पे होता है। लेकिन आपको पता है कि लई असल में है लैसत था, सॉरी इसको ठीक है, लस्ती नहीं है बल्कि लैसत है, लैसत है, ये चौथा सीगा है, चौथा सीगा है। तो चौथा सीगा क्यों आ रहा है कि फाइल इसका इसम जाहिर है, अन्नसारा इसम जाहिर है, तो या तो हम लैसा लगाते या फिर लैसत लगाते। लेकिन दो साकिनैन की वजह से अन्नसारा पे भी सुकून था, आप इसको पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि अलिफ जो है ये हमजा जो है इसने अपनी हरकत को छोड़ दिया क्योंकि ये हमजातुल वसल है, ठीक है। और ता को फिर ता पे भी सुकून था, तो आप इसको कैसे पढ़ते, तो इल्तिकाई साकिनैन का रोल होता है, उसको कसरा के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो लैसत ये चौथा सीगा है, ठीक है, लैसत लैसत। लेकिन लैसतिन नसारा हम क्यों पढ़ रहे हैं, इल्तिकाए साकिनैन का रूल है, ताकि नीचे कसरा डाला, ठीक है। तो देखिए नसारा ये लैसा का जिसे कहा जाए इसम हो जाएगा और लैसा की खबर, ठीक है, अला शैइन। आगे देखिए लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फदलन मिन रब्बिकुम, नहीं है, लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन के तब तक तुम तलाश करो, फदल फदल मिन रब्बिकुम अपने रब की तरफ से, ठीक है। लैसा अलैकुम, तो लैसा का जो असर है वो खबर पर है, कभी कभी खबर पहले आ जाती है, ठीक है। जुनाहुन इसका इसम है, ठीक है, और जार मजरूर जो है वो लैसा की खबर है अला की वजह से। अन तब तगो कि तुम तलाश करो, ठीक है, तब तगोना था लेकिन नून ड्रॉप हो गया, इंशाल्लाह आप लेटर ऑन पढ़ेंगे हुरूफे जाजिमा हुरूफे नासिबा, ठीक है। तुम तलाश करो, फदलन फदल यानी इसका फाइल है, फदलन इसका मफूल है, मिर रब्बिकुम ये जार मजरूर है, मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक। इसी तरह देखिए वलैसा ज़करु कल उनसा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, वलैसा ज़करु। अब देखिए लैसा आ गया ना, चौथा पहला सीगा लग गया, वलैसा, लैसा के बाद इसका फाइल इसम जाहिर है ना, यानी आप कह लीजिए कि लैसा का इसम हो गया, कल उनसा ये कि लैसा की खबर हो गई, ठीक है। ये जार मजरूर बन गई काफ की वजह से, काफ जो है
وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حروف جارہ میں سے تو انسا جو ہے نا یہ مبنی ہے. آپ اس کو کبھی بھی انسی، انسو یا انسا، انسا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا عیسیٰ، موسیٰ، سیم اسی طرح کل انسا. ٹھیک ہے، وَإِنِّي اور پھر اگین انشاءاللہ اس کی وَإِنَّا أَنَّكَ أَنَّا لَيْتَ لَكِنَّ اللہ اللہ پڑھ چکے ہیں حروف مشبہ بالفعل. اسی وجہ سے یا متکلم آ گئی ہے. اس نے جو ہے اپنے اسم کو منسوب کر دیا ہے. ٹھیک ہے، انی ہو گیا سمیتھا، میں نے نام رکھا ہے اس کا، ہاں اس کا مریم مریم. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے لیس لکم بھی علم، نہیں تمہارے لیے بھی ساتھ اس کا کوئی علم. تو آپ کہیں گی لیسا کا اسم کیا ہے؟ علم، اور لکم اس کی جار مجرور، اور بھی جو ہے متعلق ہے جسے کہا جائے خبر آ جائے گی. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. اسی طرح دیکھیے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، لیسا لہم نہیں ہے ان کے لیے، اب من دونی ہی، اب یہ ایکسٹرا چیز ہے. ولیون یہ اس کا لیسا کا اسم ہے، لہم اس کی خبر ہے، من دونی ہی اس کے سوا، ولا شفیع اور پھر اسی کی پیروی کی جا رہی ہے، نہیں کوئی شفیع. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لیسا یا لیست کبھی آتا ہے کبھی لیسا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا فاعل اسم ظاہر ہے کہ نہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑی سی قرآن مجید اگر آپ کھولیں اور پریکٹس کریں، جیسے ابھی میں آپ کی آیات ابھی کھولتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ اگر سمجھ میں آتا ہے. 1-2 منٹ میں انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں آیات کو، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں. ٹھیک ہے نا، تو میں 1 سیکنڈ کھولوں کہ ذرا سا سامنے، تاکہ سامنے رہے. الحمدللہ، جی الحمدللہ. چلیے، جزاک اللہ. ماں کسی نہ فی ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. جی میں ہاں الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کو پریکٹس کریں گے نا، جو اب تک آپ کر چکے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے نا، اس کو جیسے آپ نے تجوید کو پریکٹیکل دیکھتے ہیں نا الحمدللہ، تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ آپ کو کیا سمجھ، مطلب جو پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو پریکٹس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور مطلب اس طرح سے نہیں اس کو اہمیت دیں گے، کہنے کا مقصد ہے صرف زبانی رکھیں گے، تو رولز آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے، الا یہ کہ آپ اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ کوشش کر کے خوب اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں کسی نہ فی ابدا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی اس میں ابدا. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، ماں کسی نہ، آپ نے پڑھا ہے نا یہ ورڈ کے نہیں پڑھا ہوا؟ نہیں انشاءاللہ کچھ چیزیں تو آپ نے پڑھی ہوئی اس میں. فی ہی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے. تھوڑا سا میں اس کو کھول دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے. دیکھیے ماں کہتے ہیں، ماں جسے کہا جائے، کسی نہ جو ہے بیسیکلی کہتے ہیں نا ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ. فی ٹھہرنے کی جگہ کے لیے کسی کا ورڈ آتا ہے نا، یعنی مراد ہے ٹھہرے رہنے والے، یعنی ہمیشہ مطلب رہنے والے. ٹھیک ہے، ماں کسی نہ اس طرح سے ہی پڑھا جاتا ہے. بیسیکلی مقصود مصدر سے ہے، یہ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل ہے ماں کسی نہ، پورا ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، ماں کسی نہ، اس کے انشاءاللہ جب آپ اس کو کریں گے تو یہ اسم فاعل کے وزن پر بنتا ہے، جمع مذکر ہے نا، اور اس کی حالت نصب ہے. ماں کی سونا، ماں کی سینہ، ماں کی سینہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ یا ٹھہرے رہنے والے. ٹھیک ہے، مراد ہے رہنے والے. فی ہی جار مجرور ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہ الحمدللہ. تو اس میں ابدا، یہ الحمدللہ ہمیشہ کے میننگ میں، یہ ایک طرح سے زمانے کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ انلمیٹڈ ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ نَذَرَ يُنذِرُ، انذر ينذر سے سوری، انذر ينذر، باب الحمدللہ آپ پڑھیں گے فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے اندر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، الَّذِينَ اسم موصولہ ہے الحمدللہ، واو عطف کرتا. قالوا اتخذ اللہ، قالو کہتے ہیں نا فعل ماضی ہے، قال یقول سے قولاً اس کا مصدر آتا ہے. اتخذ اللہ، یہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، ماضی ہے، واحد مذکر ہے. اتخذ یتخذ، اتخاذ اس کا مصدر ہوتا ہے. یہاں پہ اتخذ کا فاعل کیا ہے؟ ورڈ اللہ. ولدن اس کا مفعول ہو جائے گا نا، جو کہ اسم آپ کو پتہ ہے مفعول بھی. ما لہم بھی، ما نافیہ ہے، لہم جار مجرور ہے نا، یعنی آپ نے دیکھا بھی، یہ بھی جار مجرور ہے. من علم، یہ بھی جار مجرور ہے.
वला ला जो है वाव अतफ का है और ला जो है नहीं के मीनिंग में। ली अला वला ली आबाइहिम भी आप देखिए तो जार मजरूर है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ मुदाफ इलैह भी है आबाइहिम, ठीक है। फिर कबूरत को देखेंगे तो ये भी जैसे कहा जाए कबूरा यकबुरु से कबूरत, ये मुअन्नस का सीगा है, ठीक है। कबूरत कलीमतन कहते हैं ना, जिसे कहा जाए बात को कहा जाता है। तखरुजु ये भी खरजा यखरुजु से तखरुजु, ये हाजिर का सीगा है ना। खुरूज इसका खुरूजन कहते हैं, शायद इसका मस्दर आता है। मिन अफवाहिहिम ये हुरूफे जारा है, फिर आपको पता है मुदाफ इलैह भी है ना। फमुन इसका वाहिद आता है, अफवाह का फमुन इसका वाहिद आता है। 3 वर्ड है, मिन अफवाही फिर हिम, ठीक है। फिर देखिए आगे देखिए इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, इन जो है आगे से आगे जाएगा इंशाल्लाह, जब उसके आगे इल्ला आता है तो नहीं का मीनिंग देता है। यक़ूलूना क़ाला यक़ूलू से यक़ूलूना जमा का, क़ौलन इसका मस्दर है, इल्ला हुरूफ इस्तिस्ना है, कज़िबन झूठ, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह आप करते जाएंगे, अस्मा क्या है, अफ़आल क्या है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसान कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह जैसे-जैसे वर्ब आएँगे ना, जैसे अब आपको पता है तखरुजु है, अब आप इसको देखें कि खराजा यखरुजु कौन-सा बाब है, ठीक है? ये कौन सा है? खराजा यखरुजु, नसरा यंसुरु, ठीक है? इसी तरह जो भी बाब आ रहे हैं, कबूरत, अब आपको पता है फ़ऊला के वज़न पर है ना कबूरत, है ना? कबूरा फ़ऊला, तो आपको पता है कबूरा कौन-सा हो जाएगा? बाब फ़ऊला का, यानी बाब करुमा हो जाएगा। इस तरह से आप कीजिए, इस तरह से आप करते जाएँगे, जो भी अब बाब आ रहे हैं ना, तो आपके लिए इंशाल्लाह आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा कि ये कौन से बाब से आ रहा है। बाब नसरा है, जलसा है, सॉरी नसरा है या फतह है या दरबा है। इस तरह से आप करते जाएँगे तो आपके लिए आसानी होगी। एनीहाउ इसी तरह अनज़रा युनज़िरु, अभी ये बाब आगे चला जाएगा, लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जो है आप हिफ्ज़ करें, ग्रुप में रिकॉर्डिंग डालें। इंशाल्लाह मैं अपनी जो भी सिस्टर्स हैं उनसे कहूँगी प्लीज़ आपको चेक करके भेजें, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन रहे और छोटे-छोटे काम जो मैं आप कर रहे हैं, अल्लाह मुझे आपको इसमें इस्तिक़ामत का पहाड़ बना दे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला सबको खुशियों में रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।